Hello children, welcome to 7th standard English class. Today we are going to learn unit 4 part 1 by 1. In this we are going to learn poem Froth and Bubble. Children, hope you are all enjoying online classes, aren't you? Yes. Now before going to lesson, I am going to show one video. Shall we watch and come now? See here. The Brave Dutch Boy. The Netherlands is a country in Europe. Many parts of the country lie below sea level. Barriers called dikes are built to prevent seawater from entering the towns. In a village near Haarlem, there lived a small boy called Hans Brinker. He was a very helpful boy. After school, he usually went to see an old man who lived alone. One evening, he was walking close to a dike, singing sweetly and passing his hands along the wall. Suddenly, his palm felt wet. He found that the water was leaking through the hole. Hans knew he had to inform the people immediately. He ran up and down the road to tell someone about it, but he could not see anyone. He was worried and afraid. He ran back to see the leak. Now the hole had become slightly bigger. He could not waste any more time. He tried to find something with which he could plug the hole. He could not find anything. He tried to plug the leaf with a twig from a tree, but it did not stop the leak. So he put his little finger inside the hole. The finger slid in very easily. Since the water was still leaking, he tried his index finger. It was the exact size of the hole. The leak stopped completely. He was very happy that the leak had stopped. He started singing again. But he could not sing for a long time. It was getting dark. Hans was hungry and tired. The cold made him shiver. He thought his mother would send someone to search for him. His mother did not know what her brave son was doing. It became colder and colder. Hans longed for the warm blankets at home, but he knew he could not go home. If he removed his finger from the hole, water would start leaking again. He sat there the whole night. It was cold and he was hungry and in pain. Early the next morning, a priest and a mason came that way. They saw Hans groaning in pain. The mason plugged the hole while the priest took Hans home. Everyone in the village praised the brave boy. Children, did you enjoy this video? Did you enjoy? Okay. What was the story about? ಏನಿತ್ತು ಈ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, there was a brave boy by name Hans, isn't it? What he was doing? Yes, one day when he was walking, he was very brave boy. He was helping the needy people, isn't it? One day what happened? He saw there was an hole in the wall which was built to stop the water, isn't it? He tried to call other people in the village to show that hole, but he could not find anyone. So what he did? He tried to find some things to put in the hole to stop the water, but he could not find anything. So he plucked one twig and he put in the hole, but the water didn't stop. What he did then? Yes, he used his little finger to put inside the hole, but the water didn't stop. So again what he did? He used his index finger to put in the hole, isn't it? ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು? ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ಹೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನ ಬೆರಳಿತ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಹೀ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಫಿಂಗರ್. ಯಾಕೆ? ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಎಸ್, ನೀರು ಮತ್ತೆ ಸೋರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಫಿಂಗರ್. ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾರು ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹಸುವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಚಳಿಗೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕತ್ಲೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಅವನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು.
Next morning, one priest and mason came there. So what happened? Everybody praised Hans. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹನ್ಸಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹನ್ಸದು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಹೊಗಳಿದ್ರು? ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಲ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಆ ವಾಟರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಗೋಡೆನೂ ಒಡೆದೋಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ನುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ he stopped the water, isn't it? He was very brave, he was very courageous boy. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆದರೂ ಹಸುವಾದ್ರೂ ಆ ಅಪಾಯನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಬ್ರೇವ್, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ courage? Yes, see here, Jhansi Rani Lakshmibai. Yes, she was very brave. She fought against Britishers, isn't it? Yes. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Can you name one more person with the courage? Can you tell me? Yes, see here, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. Did you understand? ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದೇ ಅಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಇದೇ ಥರನೇ ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. As a man was going down from Jerusalem to Jericho, robbers attacked him. And grabbed everything he had. They beat him up and ran off, leaving him half dead. A man from Samaria then came traveling along that road. When he saw the man, he felt sorry for him and went over to him. He treated his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put him on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. The next morning, he gave the innkeeper 2 silver coins and said, "Please take care of the man. If you spend more than this on him, I will pay you when I return." Children, did you see this video? What did you learn from this video, children? Yes, I'll tell you the story once again. Then you tell me what you have learned from this story. Okay? ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು? There was a man, he was going back to his village. Then what happened? Yes, few robbers attacked him and took away all his money and all his belongings, isn't it? Then what happened? Yes, they bashed him nicely and he fell down. Then a priest came by on the way. But after seeing that man, he did not stop to help him. Did he stop? No, the priest didn't stop to help him. Okay, that priest also passed by. Later, one more man came on the way. He saw the wounded person. Did he stop to help him? No, he too didn't stop to help him. He too passed by the road, isn't it? Later, one more man came on the way. When he saw this wounded person, what he did? Yes, he stopped there. He helped the man. He took him to one hotel. He put him there, isn't it? He dropped him there. Then he asked the owner of the hotel to help the wounded person. He gave him 2 silver coins. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಹುಷಾರಾಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುಡ್ಡು ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ ದ wounded person children? Yes, tell me. He was very
kind. How was the person? Yes, good Samaritan. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಈಗ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮೀ, ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ. ಹೂ ಈಸ್ ಶಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ? ಎಸ್, ಲೆಪ್ರಸಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಆರ್ಫನೇಜ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರಿದು? ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು? ಎಸ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ನರ್ಸ್. ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಂಥ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಗಳಿಗೆ, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್. ಇನ್ನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮದರ್, ಫಾದರ್, ಯುವರ್ ನೇಬರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟುಡೇ we are going to learn about our life in the poem Froth and Bubble. Before we are going to learn the poem Froth and Bubble, we are going to learn glossary. What do you mean by glossary, children? Yes, new words, meaning of new words. Shall we learn? See here, what is the first new word? Goal. What do you mean by goal? Yes, aim ಅಂದರೆ ಗುರಿ. ಏನಿದು? ಎಸ್, ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ? ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡಿತೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುರಿ. ಗೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗುರಿ. ಎಸ್, ಈ ಆಟವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಎಸ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡಿತೀರ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಗೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಗುರಿ. Okay, one more new word shall we learn? Labor. What do you mean by labor? Tell me, what do you mean by labor, children? Yes, hard work. ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಸ್, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಕಳೆ ಕೀಳುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟನ್ನು ತೂರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೇಬರ್? ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಶಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫೀಬಲ್. ಫೀಬಲ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ. ಫೀಬಲ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೀಬಲ್? ಫೀಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೀಕ್, ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರೋಂಥವ್ರು, ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಓಕೆ, ಫೀಬಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ one more new word. What is this, children? Froth. Say after me, children. Froth. What do you mean by froth? A mass of small bubbles on the top of a liquid. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನೊರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೊರೆ. ಫ್ರಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೊರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಳ್ಳೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನೊರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶೆಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬಬಲ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಬಲ್? ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಗುಳ್ಳೆ. ನೀವು ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೋಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಊದಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಬಬಲ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಬಬಲ್. ನೀವು ಸೋಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ವ ಮೊಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಬಬಲ್. ಬಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಏರ್.
ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್? ಕರೇಜ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಡೇಂಜರ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಯರ್. ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ಯಾವ ಗುಣ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೇಜ್. ಓಕೆ, ಧೈರ್ಯ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸಿ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಭಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಂಥ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹುಲಿ ಎದುರಾದ್ರೂ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕರೇಜಿಯಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅವನು ತುಂಬ ಬ್ರೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಶಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೀಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೀಕಿಂಗ್? ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕುವುದು. ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕೋ ಅಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಗುನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವೇನಾದ್ರು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೌಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಂಚಾಕಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? After learning all these new words, we are going to learn a new poem which is very nice. Shall we sing now? Yes. What is the poem name, children? Froth and Bubble. Question not but leave and labor. Question not but leave and labor. Till your goal be won. Till your goal be won. Helping every feeble neighbor, helping every feeble neighbor, seeking help from none, seeking help from none. Life is mostly froth and bubble, life is mostly froth and bubble. Two things stand like stone, two things stand like stone. Kindness in another's trouble, kindness in another's trouble, courage in your own, courage in your own. Children, did you enjoy the poem? Question not but leave and labor. Question not. ಏನು question not ಅಂದರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್. ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್. ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನಾಗಲೇ? ಎಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಟಿಲ್ ಯೋರ್ ಗೋಲ್ ಬಿ ಒನ್. ಗೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ನಾನು? ಎಸ್, ಗುರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಂಥ ಗುರಿ ನಾವು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಾಧಿಸೋದು, ಗೆಲ್ಲೋದು. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಛಲವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಬಲ್ ನೇಬರ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಎವ್ರಿ ಫೀಬಲ್ ನೇಬರ್. ಫೀಬಲ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಎಸ್, ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹವರು, ವೆರಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋಂಥವರು. ನೇಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೂ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೇಬರ್? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. Helping every feeble neighbor, seeking help from none. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಸೀಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ನಾನು? ಹುಡ್ಕೊಂಥದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹುಡ್ಕೊಂಥದ್ದು. ಏನನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದು? ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ನನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾರಿಂದನೂ ನಾವು ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್?
ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಂದನೂ ಬಯಸಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಬಲ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಫ್ರಾತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ನೊರೆ, ನೀರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನೊರೆ. ಈಗ ಕಾಫಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೊರೆ ನೊರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುರ್ರಂತ ಊದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೊರೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಫ್ರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಬಲ್. ಬಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ನಾವು ಊದಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ, ಎಸ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫ್ರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಬಲ್, ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತಹ ಗುಳ್ಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಕ್ಷಣಿಕ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಬಲ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋನ್. ಇಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನೊರೆ ಮತ್ತು ನೀರುಗುಳ್ಳೆ ಥರ ಇರುವಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಟೋನ್ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದು? ಕಲ್ಲು ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂತೆ ನೋಡಿ. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ಸ್ ಟ್ರಬಲ್. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಎಸ್, ಕರುಣೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೈಂಡ್? ಕರುಣೆ. ಇನ್ ಅನದರ್ಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅನದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇರೆಯವರ. ಟ್ರಬಲ್ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ. ಬೇರೆಯವರ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ಕರೇಜ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್. ಕರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ. ಯಾರ ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಪಾಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋನ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜ್. ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ, ಇವೆರಡು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Did you understand the poem, children? Shall I ask you a few questions now? See here. Answer in a sentence each. What should not be done according to the poet? ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್? ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಫೀಬಲ್ ನೇಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ helped. What should not be asked for? Yes, we should not seek help from anyone. Okay, we'll go for next question. See here. Life, says the poet. Yes, froth and bubble. Life, says the poet, is froth and bubble. Did you understand? Okay, what is the next question? In the poem, ಸ್ಟೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಕ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರ, ಬಬಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರ? ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Shall we go for the next exercise? Yes. Discuss in pair and answer. According to the poet, what is life? Yes, according to the poet, life is temporary like froth and bubble. What is the next question, children? When do the two things stand like stone? Kindness in another's trouble, courage in your own stand like a stone. Okay, we'll go for next question. What should we do till our goal is won? We should question not, but live and labor till our goal be won. We'll go for the next exercise. See here. Fill in the blanks by picking the rhyming words from the poem and add more words to the list. One example has been given here. See here. Word in the poem they have given labor, one, bubble and stone. Isn't it? The word which rhymes,
ಹೌದಲ್ವಾ? ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ರೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂಥ ರೈಮಿಂಗ್ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ರೈಮ್, ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್, ನನ್, ಡನ್, ಸನ್. And now we are going to write the rhyming word for labor. What is the rhyming word for labor in the poem, children? Just search and tell me now. Yes, it's neighbor. Labor, neighbor. Can you tell me two more words, children? Yes, see here. Harbor, fiber. Did you understand? Okay. We'll match the rhyming word for bubble now. Search in your textbook and tell me, children, what is the rhyming word for bubble? Yes, it's trouble. What is the rhyming word for bubble? Trouble. Can you give me two more words for this bubble? See here, double, rubble. Isn't it? Okay. What is the rhyming word for stone in the poem? Now search and tell me, children. What is the rhyming word for stone? Yes, it's wone. Stone, wone. Can you give me two more words for this one? Yes, see here. Cone, loan. Very good. Did you copy it in your textbook, children? Copy in your textbook, then write in your notes. Will you do it? See here, I am going to give you few assignments, children. Now you have to read and enjoy the poem given in your textbook, The Bravery Pledge. It's given in page number 72. You have to read it. You have to enjoy, yes, exercise number C3. Discuss with your teacher and answer. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. You should write the answer, then copy in your notes. Children, did you enjoy the class? Did you enjoy the poem? Thank you. I am Anita Shobini from GMPS, Batrayanpura, South 2, Bangalore.